Digital Audio Video Classes, Board of Intermediate Education, Hyderabad, Telangana State, Second Year Vocational Courses, Preschool Teacher Training, Course Code 410. Good morning everyone. I am B. Ramakrishna, Junior Lecturer in Preschool Teacher Training, Government Junior College for Girls, Godavarikani, Peddapalli District, Telangana State. Today we learn the lesson from second year, second paper, Organization and Management of Preschools. The lesson name is Organizations Working for Preschool Education. Some international and national organizations working for preschool education. NIPCCD, National Institute of Public Cooperation and Child Development. NIPCCD is a premier organization devoted to promotion of voluntary action and research, training and documentation in overall domain of women and child development. It was established in New Delhi in the year 1966 under the Societies Registration Act of 1860. Functions under that support of the Ministry of Women and Child Development. The institute functions as an apex institution for training functionaries of the ICDS. Program implemented in all the states of India. A nodal resource agency. Responsibility of training and capacity building functionary. National and regional level under the new scheme of Integrated Child Protection Scheme. It has also been designated by Ministry of Women and Child Development nodal institution for imparting training on two important issues: child rights, prevention of trafficking of women and children for SAARC countries. NIPCCD policy of welfare of the child and mother, focused on maternal and child health, micronutrients, early childhood care and education, early detection and prevention of childhood disability, positive mental health in children support services, preschool education, psychosocial development. Discuss the national regional issues. Policy decision by the Government of India. It runs 3 field demonstration services: child care centers, child guidance clinic, adolescent guidance service center. NIPCCD, National Institute of Public Cooperation and Child Development. ఇది NIPCCD అనేది ఒక జాతీయ సంస్థ. ఇది పిల్లల అభివృద్ధి పైన పూర్తి స్థాయిలో పనిచేసే సంస్థ అని చెప్పుకోవచ్చు. NIPCCD ఒక మంచి వేరుగాంచిన సంస్థ. ఇది స్వచ్ఛందంగా తన పరిశోధనల ద్వారా పిల్లలపైన తన సేవలను అందించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మహిళలపైన, శిశు సంక్షేమం పైన తన సంస్థ ద్వారా శిక్షణను కూడా అందించడం జరుగుతుంది. ఇది న్యూఢిల్లీలో 1966 సంవత్సరంలో సొసైటీస్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ 1860 ద్వారా దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది. ఇది కేంద్ర మహిళా శిశు సంక్షేమ అభివృద్ధి శాఖ సహాయంతో తన విధులను నిర్వర్తించడం కూడా జరుగుతుంది. ICDS, ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సర్వీసెస్, ఈ సంస్థను కూడా పరిశీలించడము, ఈ సంస్థలో ఏమేమి జరుగుతున్నాయనే దానిపైన వాళ్ళకి శిక్షణ ఇవ్వడం, సంస్థలో జరిగే కార్యక్రమాలను ఎప్పటికీ పరిశీలించడం అనేది జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇది అనేక రాష్ట్రాల్లో కూడా, భారతదేశంలోని రాష్ట్రాల్లో తన కార్యక్రమాలను విస్తరించి ఉన్నది. ఇది ఒక వనరులు కలిగిన సంస్థగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీని యొక్క బాధ్యతగా తన సామర్థ్యాలు, కెపాసిటీ పెంచడానికి, పనులు జరగడానికి
శిక్షణ కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ICDS కావచ్చు, ICPS కావచ్చు, వివిధ సంస్థల లోపల ఉన్న ఆఫీసర్లకు, వర్కర్లకు, ఉద్యోగులకు అందరికీ శిక్షణలు ఇచ్చి వాళ్ళ లోపల కెపాసిటీ బిల్డింగ్ను ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ICPS స్కీమ్, ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ స్కీమ్ ద్వారా కూడా వాళ్ళ లోపల ప్రాంతీయ స్థాయిలో వాళ్ళకి సహాయాన్ని అందించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ మంత్రిత్వ శాఖ, మహిళా మరియు శిశు సంక్షేమ అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖకు కూడా సేవలను అందించడం జరుగుతుంది దాని ద్వారా. అదేవిధంగా పిల్లల లోపల ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వడము, పిల్లల హక్కుల కోసం, అదేవిధంగా మహిళలు కావచ్చు, పిల్లలు కావచ్చు, ఎలాంటి ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ గురి కాకుండా సార్క్ దేశాల లోపల వాళ్ళకి రక్షణ కల్పించడము, వాళ్ళపైన ఏ విధమైన ఇబ్బందులు కలగకుండా పిల్లల హక్కుల కోసం, అదేవిధంగా మహిళలకు, పిల్లలకి వాళ్ళని ఏ విధంగా మోసపోకుండా వాళ్ళు వివిధ రకాలైన ట్రాప్కు గురి కాకుండా వాళ్ళను రక్షించడానికి సార్క్ దేశాల లోపల ఈ NIPCCD సంస్థ తన సేవలను అందిస్తూ ఉన్నది. తల్లులు మరియు శిశువులు పిల్లల సంక్షేమం కోసము పాలసీని NIPCCD సంస్థ రూపొందించింది. అదేవిధంగా గర్భిణీ స్త్రీలు మరియు శిశువులపైన, పిల్లలపైన ప్రధానంగా దృష్టిని సారించడం అనేది జరుగుతుంది. వాళ్ళకి మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ను కూడా అందించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కేర్లో ఉన్న పిల్లలందరికీ విద్యను ఖచ్చితంగా అందించే విధంగా కూడా తన డైరెక్షన్లో రూపొందించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పిల్లల లోపల డిజేబిలిటీ లేకుండా ముందుగానే వాళ్ళకు ప్రివెన్షన్ అంటే నివారణ ఉండే విధంగా, రాకుండా ఒకవేళ వచ్చినా కూడా ఏ విధంగా ఏం చేయాలనే దానిపైన కూడా తన చర్యల ద్వారా నిర్ణయం తీసుకునే విధంగా ఉంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ప్రధానంగా పాజిటివ్ మెంటల్ హెల్త్ ఇన్ చిల్డ్రన్ సపోర్ట్ సర్వీసెస్ వాళ్ళ లోపల ప్రధానంగా ధనాత్మక మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించే విధంగా కూడా సేవలను అందిస్తుంది. అదేవిధంగా ప్రీ స్కూల్ విద్యలో వాళ్ళ లోపల మానసికంగా, సాంఘికంగా అభివృద్ధి చెందే విధంగా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా వాళ్ళకి జాతీయ స్థాయిలో, ప్రాంతీయ స్థాయిలో ఏ విధమైన సమస్యలు ఎదురు కాకుండా కూడా చర్చించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా భారత ప్రభుత్వ నిర్ణయాలను, పాలసీలను రూపొందిస్తుంది. అదేవిధంగా ఇంకా ఫీల్డ్ లెవెల్లో, క్షేత్రస్థాయిలో కూడా అనేక సర్వీసులు, 3 రకాల సర్వీసులను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. పిల్లల యొక్క సంరక్షణ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడము, పిల్లలకి మార్గదర్శకత్వాన్ని కూడా అందించి వాళ్ళకి క్లినిక్లను ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకి గైడెన్స్ అందించడము, అదేవిధంగా అడోల్సెన్స్ గైడెన్స్ సర్వీస్ సెంటర్స్, కౌమార దశలో ఉన్న పిల్లలకి కూడా ఏ విధమైన సేవలు అందించాలి, వాళ్ళ లోపల ఏ విధమైన మార్పులు జరుగుతాయి, వాళ్ళ లోపల ఏమేమి జరుగుతాయి, ఏ విధమైన ఆ వయసులో ఉన్న పిల్లలు ఏ విధమైన చెడు ధోరణులు పట్టకుండా వాళ్ళని ఏ విధంగా మంచి ఆలోచన విధంగా వాళ్ళని మార్చాలనేది కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ NIPCCD: develop and promote voluntary action in social development through training and capacity building of government and non-governmental functionaries. Child development through research and development tools, designing for supporting implementation of government schemes and programs. Coordinate meeting of Ministry of Women and Child Development with stakeholders under different schemes, programs and policies for further the objectives and provide feedback. NIPCCD యొక్క లక్ష్యాలు: సామాజిక అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యమయ్యే ప్రభుత్వ మరియు స్వచ్ఛంద సంస్థలకు ఈ NIPCCD సంస్థ శిక్షణా కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ లోపల సామర్థ్యాలను పెంచే విధంగా కూడా ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తుంది. అదేవిధంగా సామాజిక అభివృద్ధిలో భాగంగా ఇక్కడ పరిశోధన జరిపి వాళ్ళకి వివిధ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో జరిగే కార్యక్రమాలు, ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా వాళ్ళ లోపల పరిశోధించి పరికరాలను అందించి సామాజిక అభివృద్ధికి కూడా తోడ్పడడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ
మహిళా శిశు సంక్షేమ అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జరిగే అన్ని కార్యక్రమాలను సమన్వయం చేసి అక్కడ ఉన్న కార్యక్రమాలన్నీ దాని కింద ఉన్న స్కీమ్స్ అన్నిటిపైన భాగస్వామ్యంతో వాళ్ళ లోపల ఒక కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ను కూడా ఏర్పాటు చేసి ఆ కార్యక్రమాల్లో ఏ విధంగా ఏమేమి జరుగుతున్నాయి, వాటి లోపల ఏ విధమైన మార్పులు వస్తున్నాయి, ప్రతి సంవత్సరం ఎంత బడ్జెట్ కేటాయిస్తున్నారు, దాన్ని అనుగుణంగా ఇక్కడ శిక్షణ సామర్థ్యాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఫీల్డ్ స్టేజ్లో ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాయి అనేటివి కూడా ఎప్పటికప్పుడు గవర్నమెంట్కు మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది. యాక్టివిటీస్: ట్రైనింగ్ ఆఫ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్స్, ట్రైనింగ్ ఆఫ్ సూపర్వైజర్స్, orientation of senior officers and co-functionaries dealing with ICDS, review of existing training facilities and infrastructure available with training institutions, orientation programs for Anganwadi workers and helpers conduct on different areas like ECE, adolescent and child development, etc., etc., evaluation and monitoring to హోమ్ సైన్స్ కాలేజెస్ అండ్ సోషల్ వర్క్ ఏజెన్సీస్. NIPCCD యొక్క కార్యక్రమాలు. ఇక్కడ NIPCCD యొక్క కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఇక్కడ CDPOలకు శిక్షణ ఇవ్వడము. CDPOలు అంటే ఏంటంటే ICDS ప్రాజెక్ట్లో చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి శిక్షణ ఇవ్వడము. శిక్షణ ఇచ్చి జిల్లాల స్థాయిలో, రీజియన్ స్థాయిలో వాళ్ళకి ఏ విధమైన వాళ్ళ కింద ఉండే CDPOల కింద ఉండే ANMలకి, అదేవిధంగా ANM కాకుండా అంగన్వాడీ వర్కర్లకి శిక్షణ, సూపర్వైజర్లకి అంగన్వాడీ వర్కర్లకు శిక్షణ ఇచ్చే విధంగా చూడడము. అదేవిధంగా సూపర్వైజర్లకు కూడా శిక్షణను ఇవ్వడము. అదేవిధంగా ఇంకా ICDSలో పనిచేసే సీనియర్ అధికారులకు మరియు ఈ ICDS శిక్షణ సామర్థ్యాలను పెంచే స్టాఫ్ అందరికి కూడా ఓరియంటేషన్ క్లాసులను ఏర్పాటు చేయడము. అదేవిధంగా శిక్షణనిచ్చే కార్యాలయాల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను కూడా ఏర్పాటు చేయడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. దాంతోపాటు అంగన్వాడీ వర్కర్లకు, హెల్పర్లకు కూడా వాళ్ళకి ఓరియంటేషన్ కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేయడము. అదే ECE అడోల్సెన్స్ స్టేజ్ ఆర్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ ఎడ్యుకేషన్ స్టేజ్లో ఉన్న పిల్లలందరికీ ఏ విధమైన అభివృద్ధిని అందించాలి దానిపైన పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళకి పూర్తి కార్యక్రమాలను రూపొందించి వాళ్ళను శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మానిటరింగ్, పర్యవేక్షించడం మరియు మూల్యాంకనం చేయడము. సమీపంలో ఉన్న హోమ్ సైన్స్ కళాశాలను మరియు సోషల్ వర్క్లో సేవలు అందిస్తున్న వివిధ రకాలైన సంస్థలు, ఏజెన్సీలను కూడా మూల్యాంకనం చేయడము, వాటికి గ్రేడింగ్లు ఇవ్వడం అనేది కూడా దీని యొక్క కార్యక్రమాల్లో భాగంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. NCERT, నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్. NCERT is a top resource organization set up by the Government of India in 1961, headquarters in New Delhi. This organization assists and advises the central and state government on academic matters related to school. NCERT, నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్. దీన్ని మనము ఇది భారతదేశానికి సంబంధించిన జాతీయ సంస్థగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. జాతీయ విద్యా పరిశోధన శిక్షణ మండలి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ప్రధానంగా భారతదేశం లోపల 1961 లోపల ఏర్పడ్డ పెద్ద వనరుల సంస్థగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీని ప్రధాన కార్యాలయం న్యూఢిల్లీలో ఉంది. ఈ సంస్థ భారతదేశంలోని కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆధ్వర్యంలో ఉన్న పాఠ్య ప్రణాళికలకు సంబంధించి, స్కూళ్ళకు సంబంధించి అన్ని విషయాల్లో తన దృక్పథాన్ని వెలువరించడం అనేది జరుగుతుంది. దాని ప్రభావంతో పాటు ఈ మార్పులు, ఏ విధమైన మార్పులు తీసుకురావాలి విద్యా వ్యవస్థ లోపల, ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి, సాంకేతిక విద్య ఏంటి, వొకేషనల్ విద్య ఏంటి, ఏ ఉపకరణాలను తీసుకురావాలి, పిల్లల లోపల ఏ విధమైన మార్పులను తీసుకురావాలనే దానికోసం ప్రయత్నం చేసే NCERT సంస్థగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ NCERT.
The top priority of NCERT are implementation of national curriculum framework, universalization of elementary education, vocational education, education of groups with special need, early childhood education, evaluation and examination to reform IT education, competitive value education, education of girl child, production of teaching learning material, ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్. ఎన్సీఆర్టీ యొక్క లక్ష్యాలు: జాతీయ విద్యా పాఠ్య విధానాన్ని అమలుపరచడము, ఏ విధంగా అమలుపరచాలనేది చూస్తుంది. అదేవిధంగా సార్వత్రిక ప్రాథమిక విద్య ఏ విధంగా ఉండాలి, అదేవిధంగా వృత్తి విద్య ఏ విధంగా ఉండాలి, ప్రత్యేక అవసరాల పిల్లలను గుర్తించి వారి లోపల ఏ విధమైన విద్యను అందించాలి, దాంతోపాటు పూర్వ బాల్యదశ, సాంకేతిక విద్యకు పరీక్షలు నిర్వహించి మూల్యాంకనం చేయడము, పోటీ పరీక్షలకు విలువైన విద్యను అందించడము, బాలికలకు శిశువులకు విద్యను అందించడము జరుగుతుంది. బోధన మరియు అభ్యసన పరికరాలను తయారు చేయుట, ఉపాధ్యాయ విద్యను అభివృద్ధిపరచడం కోసము ఈ ఎన్సీఆర్టీ తన లక్ష్యాల్లో పొందుపరచడం జరిగింది. దీని ద్వారా ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది, వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్, ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్, అదేవిధంగా సాంకేతిక విద్య, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ విద్య సంబంధించి ఇవన్నీ, కాంపిటేటివ్ వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్, ఇవన్నిటికి సంబంధించి గర్ల్ చైల్డ్ యొక్క విద్యా ప్రాధాన్యత ఇవన్నీ పూర్తి స్థాయిలో అందించడానికి, అదేవిధంగా పరికరాలను, బోధనా పరికరాలను ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, తక్కువ ధరలో ఏ విధంగా వాళ్ళకి అందించాలనేటి ఈ ఎన్సీఆర్టీ తన లక్ష్యాల్లో పొందుపరచుకోవడం జరిగింది. యాక్టివిటీస్. The major activities of the organization include the training of personnel and research and experimentation. Since 1977, it has been implementing the ECE and Children Media Laboratory project. It financial assistance from UNICEF in many states all over the country. The organization involves the development prototypes of expensive material of educational and entertainment value for children in print, audio, projected media as well as in the form of three-dimensional toys. It also involves in developing expertise at the state level ECE. It also serves as a clearing house for the latest development in ECE, both national and international. Material developed by NCERT are distributed free of cost to organization working in ECE all over the country. NCERT యొక్క కార్యక్రమాలు: సిబ్బందికి శిక్షణ నిచ్చి పరిశోధన మరియు ప్రయోగాలను చేయడం దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. యూనిసెఫ్ సహాయంతో 1977వ సంవత్సరం నుండి దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో ఈసీఈ మరియు చిన్నపిల్లల ప్రయోగశాల ప్రాజెక్టును అమలు చేయడం కూడా జరుగుతుంది. చిన్నపిల్లలకు దృశ్య శ్రవణ సంబంధించిన విద్యా విషయక వినోదం గల బొమ్మల నమూనాలను తక్కువ ధరలో పరికరాలను అభివృద్ధి పరచడం కూడా జరుగుతుంది. పూర్వ ప్రాథమిక విద్యలో రాష్ట్ర స్థాయిలో నిపుణులకు తయారు చేయడము కూడా జరుగుతుంది. జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పూర్వ ప్రాథమిక విద్య పైన నూతన అభివృద్ధిని సాధించే విధంగా కూడా ఎన్సీఆర్టీ కృషి చేయడం జరుగుతుంది. దేశం అంతటికి పూర్వ ప్రాథమిక విద్యకు సంబంధించిన ఎన్సీఆర్టీ అభివృద్ధి పరిచిన పరికరాలను, బోధనోపకరణాలను, పరికరాలను వివిధ సంస్థలకు ఉచితంగా కూడా సరఫరా చేయడం జరుగుతుంది. తక్కువ ధరలో పరికరాలను, బోధనోపకరణాలను కూడా తయారు చేయడం జరుగుతుంది. ఎన్సీఆర్టీ కార్యక్రమాల్లో ఏంటంటే ప్రధానంగా పిల్లలకు సంబంధించి బోధనోపకరణాలను తయారు చేయడం, పిల్లల అభివృద్ధికి సంబంధించి అన్ని అంశాలను చూడడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. ఐసిడిఎస్, ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సర్వీసెస్ స్కీమ్. The ICDS scheme is India's response to the challenge of meeting the holistic needs of the child. ICDS is one of the world's largest and
most unique outreach program for early childhood care and development. It symbolizes India's commitment to his children. The first ICDS project was launched in India with 33 projects in all over country on 2nd October 1975. It has the largest ECE program component in the country compared to other organizations. Programs conducted to remote areas, providing health, nutrition, and early childhood education. ICDS Integrated Child Development Services సమగ్ర శిశు అభివృద్ధి పథకం. సమగ్ర శిశు సంక్షేమ అభివృద్ధి పథకాన్ని భారతదేశంలో పిల్లల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని శైశవ మరియు బాల్య దశల్లో సంరక్షణ అభివృద్ధిని కోసము ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరిగింది. భారతదేశంలో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత క్రమేణా పిల్లల లోపల మార్పులు రావాలి, పిల్లలకి పోషకాహారం అందాలి, అనారోగ్యం నుంచి కాపాడాలి, డ్రాప్అవుట్స్ నుంచి వాళ్ళను బయటికి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఇది 1975 సంవత్సరము అక్టోబర్ 2వ తేదీన ఈ ఐసిడిఎస్ ప్రాజెక్టును మొట్టమొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరిగింది. ఇది పిల్లల అభివృద్ధి కోసము ప్రవేశపెట్టి వాళ్ళ లోపల శైశవ బాల్య దశల లోపల అదేవిధంగా బాలింతలకు ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్కి ఇవన్నీ అందుబాటులోకి రావాలి, అనారోగ్యము లేకుండా చూడాలి వాళ్ళ లోపల, అదేవిధంగా పోషకాహార లోపం లేకుండా ఉండాలి, బడి మానేసిన పిల్లలను బడిలో వేసే విధంగా ఉండాలి, శిశు మరణాలు జరగకుండా ఉండాలి అనే ఒక మంచి బృహత్తర ఆలోచనతోని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసింది, 2వ అక్టోబర్ 1975 సంవత్సరంలో గాంధీజీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ ఐసిడిఎస్ ఇంటగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్టును ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది. దేశంలో మొదటిసారిగా 33 ప్రాజెక్టులను ఏర్పాటు చేశారు. క్రమేణా అవి పెరుగుతూ ఇప్పుడు గ్రామీణ స్థాయిలో ఒక గ్రామాన్ని యూనిట్గా తీసుకున్న గ్రామంలో వాళ్ళ శిశువుల జనాభాకు అనుగుణంగా 1, 2, 3 కేంద్రాలు ఉంటాయి. పట్టణాల్లో, గ్రామాల్లో, ప్రతి జిల్లాల్లో, భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాల్లో, అన్ని జిల్లాల్లో, అన్ని మండలాల్లో, గ్రామాల్లో ఈ ఐసిడిఎస్ సేవలు అంగన్వాడీ వర్కర్ల ద్వారా, సూపర్వైజర్ల ద్వారా, సిడిపిఓల ద్వారా సేవలు అందిస్తూనే ఉంది ప్రస్తుత కాలంలో. ఒకప్పుడు 33 ప్రాజెక్టులను ఏర్పాటు చేశారు. క్రమేణా అవి ప్రస్తుత కాలానికి అన్ని గ్రామాల్లో, పట్టణాల్లో, పల్లెల్లో, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో, రిమోట్ ఏరియాస్లో కూడా అవి విస్తరించడం అనేది జరిగింది. పూర్వ బాల్య దశ కార్యక్రమాలను నిర్వహించడంలో దేశంలో ఐసిడిఎస్ ఇంటగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సర్వీసెస్కు మంచి పేరు ఉంది. ఈ ప్రోగ్రాంలో అంగన్వాడీ ద్వారా పట్టణ, గ్రామీణ, మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఆరోగ్యం, పోషకాహారము మరియు శిశు విద్య, బాల్య విద్యను అందించడము, పిల్లల కోసము, అదేవిధంగా బాలింతలకు, అదేవిధంగా ఇమ్యునైజేషన్ కూడా ఇవ్వడము, అదేవిధంగా వాళ్ళకి సర్వీసులను, రెఫరల్ సర్వీసులను కూడా అందించడము కూడా జరుగుతుంది. మెడికల్ ఆఫీసర్ కావచ్చు, అదేవిధంగా ఏఎన్ఎం కావచ్చు, అంగన్వాడీ వర్కర్లు కావచ్చు, ఆయాలు కావచ్చు, అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా పూర్తి స్థాయిలో సేవలను అందించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది భారతదేశ మహిళా శిశు సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఐసిడిఎస్ కార్యక్రమము సమగ్రంగా, సక్రమంగా జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఆరోగ్యము మరియు పోషకాహారము, అదేవిధంగా పూర్వ బాల్య విద్య అనేది సక్రమంగా అందడం అనేది జరుగుతుంది. ఆబ్జెక్టివ్స్: టు ఇంప్రూవ్ ద న్యూట్రిషనల్ అండ్ హెల్త్ స్టేటస్ ఆఫ్ ప్రీ స్కూల్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ బిట్వీన్ birth to 6 years, to lay the foundation of proper psychological development of the child, to reduce the incidence of mortality, morbidity, malnutrition and school dropouts, to achieve effective coordination of policy and implementation among the various departments to promote child development, to enhance the capacity of the mother to look after the normal health and nutritional needs of the child growth, proper nutrition and health education. ICDS activities strengthen monitoring and evaluation to the NIPCCD.
ఐసిడిఎస్ యొక్క లక్ష్యాలను మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ పుట్టినప్పటి పిల్లల నుండి శిశువుల నుండి 6 సంవత్సరాలు గల ప్రీ స్కూల్ పిల్లల వరకు పోషకాహారాన్ని ఇస్తూ వాళ్ళ లోపల ఆరోగ్య స్థాయిని పెంచడం అనేది జరుగుతుంది. అదేవిధంగా శిశువుల యొక్క మానసిక అభివృద్ధికి పునాది వేయడం కూడా జరుగుతుంది. మానసికంగా శారీరకంగా వాళ్ళ లోపల అభివృద్ధికి పునాది వేయడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. శిశు మరణాలు జరగకుండా చూడడము, అనారోగ్యం కలగకుండా చూడడము, పోషకాహార లోపం లేకుండా కూడా చూడడం, పిల్లలు బడి మానేసిన వాళ్ళని బడిలో చేర్పించే విధంగా ఈ ఐసిడిఎస్ లక్ష్యాలు ఉన్నాయి. ఐసిడిఎస్ ద్వారా పిల్లల అభివృద్ధి కొరకు చేపట్టిన పాలసీ ద్వారా ఇతర ప్రభుత్వేతర విభాగంలో సమన్వయంతో పనిచేయడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. తల్లులకు సాధారణ ఆరోగ్యాన్ని, పోషకాహార అవసరాలను ఆరోగ్య విద్య ద్వారా చైతన్యపరచడం, తోడ్పాటును అందించడం కూడా జరుగుతుంది. యాక్టివిటీస్: సప్లిమెంటరీ న్యూట్రిషన్, గివింగ్ టు చిల్డ్రన్ బిలో 6 years, pregnant and lactating mothers, services provided by Anganwadi workers and Anganwadi helper. Immunization, giving to children below 6 years, pregnant and lactating mother, services provided by ANM medical officer. Health checkup to children below 6 years, pregnant and lactating mothers, services provided by ANM MO AWW. Referral services, children below 6 years, pregnant and lactating mother, services provided by Anganwadi worker, ANM medical officer. Preschool education to children of 3 to 6 years, services provided by Anganwadi workers. Nutrition and health education to women 15 to 45 years, services provided by అంగన్వాడీ వర్కర్, ఏఎన్ఎం మెడికల్ ఆఫీసర్. ఐసిడిఎస్ యొక్క కార్యక్రమాలు: 6 సంవత్సరాల లోపు గల పిల్లలకు, గర్భిణీ స్త్రీలకు మరియు పాలిచ్చే తల్లులకు అంగన్వాడీ వర్కర్ మరియు హెల్పర్ ద్వారా అనుబంధ ఆహారాన్ని, పోషకాహారాన్ని అందించి ఆరోగ్య స్థాయిని అభివృద్ధి చేయడము జరుగుతుంది. అదేవిధంగా 6 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు, గర్భిణీ స్త్రీలకు, పాలిచ్చే తల్లులకు ఏఎన్ఎం మరియు మెడికల్ ఆఫీసర్ ద్వారా ఇమ్యునైజేషన్ టీకాలను కూడా వేయడం అనేది జరుగుతుంది. అదేవిధంగా 6 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు, గర్భిణీ స్త్రీలకు, పాలిచ్చే తల్లులకు ఏఎన్ఎం మరియు మెడికల్ ఆఫీసర్, అంగన్వాడీ వర్కర్ ద్వారా ఆరోగ్య పరీక్షలను క్రమం తప్పకుండా చెక్ చేయడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. 6 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు, గర్భిణీ స్త్రీలకు, పాలిచ్చే తల్లులకు అంగన్వాడీ వర్కరు, ఏఎన్ఎం మెడికల్ ఆఫీసర్ ద్వారా రెఫరల్ సర్వీసులను కూడా పంపడం జరుగుతుంది. 3 నుంచి 6 సంవత్సరాల వయసు గల పిల్లలకు అంగన్వాడీ వర్కర్ ద్వారా ప్రీ స్కూల్ విద్యను అందించడము, మహిళలకు అంగన్వాడీ వర్కర్, ఏఎన్ఎం మెడికల్ ఆఫీసర్ ద్వారా పోషకాహారం మరియు ఆరోగ్య విద్య అందించి చైతన్యపరచడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్, 2 marks. Expand the following: A. NIPCCD, B. NCERT, C. ICDS, D. UNICEF, E. CARE. List out the activities of CARE. List out the objectives of ICDS. మనం నేర్చుకున్న ఈ 6వ యూనిట్లో 2 మార్కుల క్వశ్చన్స్ ఈ విధంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉదాహరణకి ఒకటి ఎక్స్పాండ్ ద, ఈ కింద విస్తరించుము అని అన్నాడు. విస్తరించుము ఇక్కడ ABCD ఇచ్చాడు. NIPCCD, NCERT, ICDS, UNICEF, CARE ఇవన్నిటిని మనం ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. అబ్రివేషన్ రాయడం ద్వారా మనకు 2 మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా లిస్ట్ అవుట్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ కేర్ యొక్క కార్యక్రమాలు ఏమేం చేస్తుంది వాటి గురించి రాయమన్నాడు. అదేవిధంగా లిస్ట్ అవుట్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఐసిడిఎస్ యొక్క లక్ష్యాలు కూడా ఏమేమి ఉంటాయి అనేది కూడా రాయమన్నారు. లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ 6 marks. Enlighten on the objectives and
the activities of the NIPCCD. Second, discuss the objectives and activities carried out by CARE. Third, discuss the objectives and activities carried out by NCERT. Fourth, explain the objectives and activities of UNICEF. Fifth, write the objectives and activities of the ICDS. మనం నేర్చుకున్న ఈ 6వ యూనిట్లో 6 మార్కుల క్వశ్చన్స్ ఈ విధంగా అడగబడతాయి. NIPCCD యొక్క కార్యక్రమాలు మరియు లక్ష్యాలను వివరింపుము. అదేవిధంగా కేర్ యొక్క లక్ష్యాలు కార్యక్రమాలను చర్చించుము. అదేవిధంగా NCERT యొక్క కార్యక్రమాలు లక్ష్యాలను చర్చించుము. అదేవిధంగా యూనిసెఫ్ యొక్క లక్ష్యాలు కార్యక్రమాలను వివరింపుము. అదేవిధంగా ICDS యొక్క లక్ష్యాలు కార్యక్రమాలను రాయుము. ఈ విధంగా అడిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనము ఈ విధంగా ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ని మనము చదువుకొని ప్రిపేర్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. థ్యాంక్ యూ.